ہمارے سفر کا آغاز کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوا. یہ بھی میں ان کو بتا چکا ہوں. یہ اس لیے کہہ رہے فالو تو نہیں کر رہے لیکن آپ کو دیکھ اب سوات موٹر وے کے ٹنلز پہ پہنچ چکے ہیں. دوسرے کو زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں. آج ہی سب چھوٹا ہے اور اس کے بعد والا جو ٹنل ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. جو گاڑی ہمیں وہاں پہ 60-70 لاکھ کی ملتی ہے وہ گاڑی یہاں پر 20 لاکھ 25 لاکھ. السلام علیکم دوستو. یہ وین اسلام آباد سے چلی اور ہم اس میں کرنل شیر انٹرچینج سے سوار ہوئے. آج آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراتا ہوں جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. اس جگہ کا نام چکیل بانڈا میڈوز ہے جو بحرین اور کالام کے درمیان منکیال کی وادی میں واقع ہے. ہمارے سفر کا آغاز کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوا کیونکہ یہ جو ڈرائیور حضرت ہیں یہ جب اس بیریئر کو کراس کر رہے تھے تو اگلی گاڑی کے لیے بیریئر کھلا اور یہ پیچھے سے آ گیا جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا کہ یہ ڈنڈا ٹوٹ گیا اور اس کا یہ جو ہے نا کور بھی اتر گیا. اب ہمارے ڈرائیور کو اور ٹور آپریٹر کو نیچے اتارا ہے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اب اللہ جانے جرمانہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن یہ مطلب کرنل شیر انٹرچینج کے اوپر یہ حادثہ پیش آیا. تو ابتدا تو اچھا نہیں ہوا, اللہ کرے ٹور اچھا. مذاکرات کا دور چل رہا ہے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. اچھا سر, مسئلہ یوں گیا کہ نہیں, ایک انٹری کی بجائے ڈبل انٹری ہو گیا ہمارا. تو بیرل اوپر ہو گیا اور پھر آٹومیٹکلی گاڑی کے اوپر آ گیا تو وہ ٹوٹ گیا. تو نیچے گر گیا آدھا حصہ. نہیں نیچے تو نہیں گرا تھا, وہ فوم نیچے گر گیا. فوم نیچے گر گیا, وہ ٹیڑھا ہو گیا. وہ تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ون نیٹ ورک کا یہ کمپنی ہے وہ آئے گا, سینئر صاحب آئے گا. تو جب وہ آ گیا وہ کہہ رہے کہ بھائی بس آپ نے مجھے جرمانہ دینا ہے 7,000 روپے. پھر ہم نے اس کے اوپر ہاتھ ڈال کے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو بہت ظلم ہے, یہ تو ٹوٹا بھی نہیں ہے, تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا. ٹوٹل 500 روپے کا وہ بیرل تھا, 600 کا لگا یا 1,000 کا ہو گیا. تو پھر 3,000 ہم نے اس کو پے کر دیا. اب ہم مردان سے نکل کے ملکانڈ کے پہاڑوں میں داخل ہو رہے ہیں. اس وقت ہم سوات چکدارا موٹر وے کے اوپر ہیں, درگاہ کے قریب ہیں اور یہ سامنے ملکانڈ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. تو سوات موٹر وے کے ٹنلز پہ پہنچ چکے ہیں. ابھی ہم ٹنل میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ٹنل میں داخل ہو چکے ہیں. یہ والا تھوڑا سا چھوٹا ہے اور اس کے بعد والا جو ٹنل ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے ٹنل ہیں اور کچھ بڑے ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑا والا ٹنل جس میں ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑا ہے. اور اس ٹنل سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ملکانڈ مطلب ایریا میں, سوات کے ایریا میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک نیا نظارہ نظر آتا ہے. وہ آپ کو دکھاتے ہیں, انشاءاللہ آپ اس سے مزہ اٹھائیں گے. اس ٹنل کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور اب یہ ٹنل کراس کر کے ہم سوات کے ملکانڈ کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں. آگے جا کے ہم مین جو پرانا جی ٹی روڈ ہے اس کو ٹچ کریں گے, وہاں سے رائٹ ٹرن کر کے ہم سوات کی طرف جائیں گے. سوات موٹر وے کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں. گڈ بائے سوات موٹر وے. ہاں استاد جی, لیور کا خیال رکھنا ہے, دوبارہ نہیں توڑنا ہے ورنہ سفیان کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, ختم ہو گئے. یہ بھی عمر والے نا. سفیان پیسے ختم ہو گئے کہ ہیں ابھی؟ تو مطلب یہ والا توڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں یہ لاسٹ والے, یہ سے مت توڑیں. اچھا اس کو نہ توڑیں پھر ورنہ مسئلہ ہوگا پھر. اور اس سے ہم بھاگ بھی سکتے ہیں. ہاں اب وہی نا, اب ہم نے سیکھ لیا, بھاگنا بھی سیکھ لیا ہم نے. یہ سوات موٹر وے سے اتر کے جو بالکل سیدھے روڈ جا رہے ہیں تو یہ دیر کی طرف جا رہا ہے اور چترال کی طرف جا رہے ہیں.
اور یہاں سے اس پل کے اوپر سے مطلب ہم راؤنڈ لے کے گویا رائٹ ٹرن ہوگا، لیکن اس وقت ہم لیفٹ پہ جائیں گے تو یہ ہم سوات کی طرف، سوات ویلی کی طرف ٹرن لے لیں گے، اور اس کو لکھا ہوا ہے سوات سوئٹزرلینڈ آف پاکستان. تو بس یہ بھی ایک تعریف کا طریقہ ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ کی طرح ہے. بہرحال سوات سوات ہے، اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، تو مطلب ہے وہ بھی خوبصورت ہے. جہاں پر نیچرل بیوٹی ہے، سوئٹزرلینڈ کو مطلب ہے کہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اس کو مزید نکھارا گیا ہے، اس وجہ سے شاید وہ زیادہ مشہور ہے اور یہ کم مشہور ہے، لیکن یہ کسی طور بھی کم نہیں. آج ہم آپ کو ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ سوات جو ہے نا سوات سوات ہے. یہاں پہ روڈ کے دونوں جانب آپ کو شو رومز نظر آتے ہیں، اور اس میں یہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ سب NCP ہیں، نان کسٹم پیڈ ہیں، اور یہ بہت سستے داموں ملتی ہیں. لیکن اس میں مطلب شرط یہ ہے کہ یہ صرف آپ ملیکن ڈویژن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے شہروں میں نہیں لے کر جا سکتے. ادروائز جو گاڑی ہمیں وہاں پہ 60-70 لاکھ کی ملتی ہے، وہ گاڑی یہاں پر 20 لاکھ 25 لاکھ بلکہ اس سے بھی کم میں مل جاتی ہے. چونکہ لنچ کا وقت ہو چکا، اس لیے ہم ایک ریسٹورنٹ کی طرف مڑ رہے ہیں. یہاں لنچ کریں گے، تعارف کا ایک دور چلے گا اور پھر آگے بڑھیں گے. یہ ریسٹورنٹ دریائے سوات کے بالکل کنارے پر بنا ہوا ہے. آئیے آپ کو دریائے سوات کا تھوڑا سا نظارہ کراتے ہیں. دریائے سوات کے نظر چکیل بانڈا ہے جو بحرین سے بھی آگے سوات میں کالام کے سببز میں یا اس کے وہاں جا رہے ہیں. یہ سارے دوست یہ ابھی فردن یہ انٹروڈکشن بھی کر لیں گے. تو یہ سارے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو، زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں. آج ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے 2-3 لوگوں کے علاوہ. تو اس ملاقات میں ہم جان پہچان بھی کر لیں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں سے جان پہچان کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جائیں گے. ہمارے اس گروپ کا جو سینئر ممبر ہے، سب سے پہلے ان سے میں سلام کرتا ہوں اور انٹروڈکشن کراتا ہوں. جی انور مردان سے، اور اس میں عمر میں سب سے سینئر میرے خیال میں ہوں، کیونکہ 2 کو میں جانتا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں. لگتے نہیں ہیں آپ تو مطلب جوان ہی لگتے ہیں. جی شاہ قاسم نام ہے، ڈسٹرکٹ سواوی سے بلانگ کرتا ہوں، اور آج ان دوستوں کے ساتھ آیا ہوں. نئے دوست مل رہے ہیں اور نئے دوست بن رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اور یہ باقی لوگ اپنا تعارف کرا لیں گے بعد میں. ماشاءاللہ. ملک فیاض اسلام آباد سے آیا ہوں. ایک انسٹا کی ریل ویسے سکرال کیے جا رہا تھا تو بیچ میں جمشید بھائی کی ریل آئی تو اس سے دیکھ کے آ رہا ہوں. ہوپ فلی بیٹر ایکسپیرینس ہوگا، اور باقی نئے دوستوں سے مل رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا لگے گا. آپ اپنے چینل کا میں یوٹیوب چینل چلاتا ہوں، ابھی اسٹارٹ ہی کیا ہے، سفر اینڈ سنیکس ٹریولنگ کا چینل ہے. تو ایگزیکٹلی یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ایک ٹرپ ہے. جب آپ مطلب اس کو سرچ کریں تو مطلب سفر ٹریولنگ سے ہے اور سنیکس کھانے سے. ایگزیکٹلی تو اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے. انگریزی والا سفر نہیں ہے. ہاں انگریزی والا سفر نہیں ہے، یہ اردو والا سفر ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد اللہ ہے، محمد کہتے ہیں لوگ مجھے، اور بیسیکلی باجوڑ دیر سے میرا تعلق ہے. میں اسلام آباد بیس ہوں، اور میں نے بھی انسٹا ریل دیکھی اور میں نے کہا اسی ٹور پہ نکل جاتے ہیں. لیکن جمشید کو میں کافی ٹائم سے فالو کر رہا ہوں اور بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ کے پی کو بہت ڈیپلی ایکسپلور کر رہے ہیں. سو ویری ایکسائٹیڈ ٹو جوائن آل آف یو، اور انشاءاللہ آپ سب سے سیکھیں گے اور انجوائے کر لیں گے. تھینک یو. شکریہ. السلام علیکم. سہیل رانا نام ہے میرا، ملتان سے ہوں،
चुकेल का मुझे वैसे 2-3 साल से पता था, मैं जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। तो जब मैंने जमशेद भाई की वो रील देखी तो मैंने कहा अब तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा। और किस्मत की बात है कि माशाल्लाह सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। तो जब अच्छा ग्रुप हो तो मज़ा भी डबल हो जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। जमशेद बरकी साहब चैनल मेरा चल रहा है और इश्तिहार अस्सलाम वालेकुम, फ़िदा मोहम्मद ख़ान यहाँ कराची से बिलोंग करता हूँ और यहाँ अभी छुट्टियों पे आया हुआ था। तो बस पिशावर का मौसम चूँकि गर्म है तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए अपने टांगों को ठंडा करने के लिए स्वाद का रुख किया। और जमशेद बरकी साहब का चैनल मैं रेगुलरली वॉच करता हूँ, देखता हूँ। तो चुकेल बांडा तो मेरे लिस्ट में था देखने के लिए। तो इंशाल्लाह दोस्त भी प्यारे हैं और प्रोफेशनल हैं हमारे पास, सीनियर्स भी हैं। तो इनसे भी मदद हासिल करेंगे, गपशप भी लगेगी और एक्सप्लोर भी करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चुकेल बांडा को टिक लगा देंगे इंशाल्लाह। अगर खैरियत रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिमाब है और मेरा ताल्लुक लोअर दीर तेमरगढ़ से है। और बस इस गर्मी से भागने के चक्कर में मैं निकला हूँ घर से और कुछ बस 10 दिन 12 दिन की छुट्टी है। तो मैं घर पे सबको छोड़ छाड़ के निकला हूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, पीछे बस जो भी होता रहे। और टेंट भी साथ लिया वैसे ही। अगरचे आप मतलब उसके टूर वालों के साथ जा रहे हैं, टूर ऑपरेटर के साथ। तो मेरा असल में कोई पता नहीं क्या पता, मैं इसके बाद किसी और तरफ निकल जाऊँ। तो मतलब लेकिन कभी कभी तो घर आना ऐसे ये घर तो आएंगे, घर यही आएंगे। तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ियान है, मेरा ताल्लुक चारसद्दा से है। और जमशेद भाई के साथ हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। और ये सारा जो हमारे मेहमान हैं इनको हम गाइड करते हैं। और आज इंशाल्लाह हम चुकेल जाएंगे। थैंक यू। इनको दे दें। ये हमारे सबसे जो मतलब ये अहम मेहमान हैं, जो गलतियाँ हो वो भी बता दूँ बाद में बताऊँ। ये हमारे सबसे अहम मेहमान है, ये मतलब जहाज़ के पायलट हैं जो हमें लेकर जा रहे हैं। तो आप अपना नाम ज़रा बता दीजिए। मैं मोहम्मद कासिम इकबाल, मोहम्मद कासिम इकबाल। कहाँ से ताल्लुक है? जिला जेलम से। जिला जेलम से। हमारी ज़िंदगियाँ मतलब अगले 3 दिन इनके हाथ में। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मतलब लोग मुझे नहीं जानते तो मैं वही हूँ जो आप कभी कभार देखते रहते हैं, काजी नईम। और चश्मे काजी के नाम से ये चैनल आप देख रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, ये 3 दिन इंशाल्लाह ये सारे दोस्त हमारे साथ हैं और इनके साथ गपशप चलती रहेगी। मैं इनको तंग करता रहूँगा। एक और भी यूट्यूबर हमारे पास हैं, उन्होंने अपना बता दिया, सफ़र एंड स्नैक्स। तो मतलब ये बड़े यूट्यूबर हैं, मैं तो नोआमोद हूँ, लेकिन ये है कि काम चल रहा है, चलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। रोश दिखाए ना मेरा, ये रोश है। हमारे सफ़र एंड स्नैक्स वाले भाई ने रोश का ऑर्डर दिया था, वो ले आए, लेकिन ये है कि उसमें रे की जगह गाफ लग गया, तो रोश की जगह गोश्त ले आया। दोस्तों, मैंने भी इससे पहले ये मेडोज नहीं देखे, सुना है बड़ी खूबसूरत जगह है। और मज़े की बात यह है कि आज मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी टूर ऑपरेटर के साथ सफ़र कर रहा हूँ, जो मेरे लिए किसी तजर्बे से कम नहीं। हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, मदैन के करीब पहुंच चुके हैं। अभी बहरीन नहीं पहुंचे, रात के लिए हमने बहरीन पहुंचना है। और टाइम अभी इस वक्त हो रहा है 4:30 भी नहीं बजे अभी असर के वक्त। लेकिन ये है कि मौसम थोड़ा सा मतलब है कि अबरालूद हो गया, आसमान के बादल आप नज़र आ रहे हैं और साथ साथ आपको ये है कि हल्की हल्की बारिश, छींटे पड़ने शुरू हो गए, तो मौसम का मज़ा मज़ीद दुबाला हो गया। लेकिन ये है कि ये भी मदैन बाजार का आखिरी हिस्सा है और सामने लश ग्रीन पहाड़ नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत सा। बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की। इस वक्त हम मदैन और बहरीन के बिल्कुल बीच में हैं, दरिया किनारे। बारिश शुरू हो गई है, बहुत सख्त सर्दी है बारिश की वजह से। वैसे तो मौसम इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन ये कि ये तेज़ हवा आप देख सकते हैं लोगों के। आप
कपड़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी तेज़ हवा है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अभी हमारा थोड़ा सा सफ़र बहरीन की तरफ कुछ सफ़र रहता है, तो इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में चाय पीने के लिए रुके हैं। तो जिस होटल में हमने रुकना है वहाँ हम पहुंच चुके बहरीन में। बिल्कुल सड़क किनारे होटल है, शोर तो रहेगा लेकिन इस होटल के कमरे से भी आपको दरिया नज़र आएगा। तो अच्छी जगह है। मुझे रोड किनारी जगह ज़्यादा पसंद तो नहीं होती, लेकिन ये टूर ऑपरेटर ने अरेंज किया, हमने ख़ुद नहीं अरेंज किया, तो बस ठीक है। कुवैत कॉन्टिनेंटल इसका नाम है, तो अच्छा लग रहा है। लाइटिंग भी अच्छी की हुई है, आप मतलब एंजॉय कर सकते हैं। कुवैत कॉन्टिनेंटल, अच्छा मुझे देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे हूँ। होटल के कमरे में हम चेक इन हो चुके हैं। अभी आपको सबसे पहले बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। होटल की बालकनी से जो चीज़ें हैं मुझे नज़र आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये पहाड़ ऊपर की तरफ अगर आप जाएँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसके नीचे दरिया सौत रहता है। रोड कहीं कहीं ख़राब है, ज़्यादातर ठीक है। और होटल के अंदर अगर आप आते हैं तो ये रूम हमें अलाट हुआ है 30। बाहर से नहीं खुलता हैंडल की फर्क हो जाएगी ना दगा दे लाकी ऑटो लाकी, ये मेरे ख्याल में ऑटो लाक हो जाते हैं। नहीं सिस्टम उनका अच्छे एक नया किरदार इसमें अदा कर सकें। ये अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं और मजीद कोशिश करें। आप जो टूर अरेंज कर रहे हैं हम देख रहे हैं आपको, और फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम फॉलो भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। करनी चाहिए, हम तो फॉलो का नहीं मारे, हम नहीं मारा करेंगे बहुत अच्छे। ये पता है क्यों कह रहे हैं? ये मेरा भांजा है, अच्छा, और इसने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया। ये भी मैं इनको बता चुका हूँ। इसलिए कह रहे फॉलो तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको देख रहे हैं। अब देख रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छे कर रहे हैं, ये तो बहुत खूब कर रहे हैं, और इससे अच्छे से। और मैं बहुत खूब नहीं कर रहा। आप भी अच्छे कर रहे हैं। मनोर वैली गए थे ना, तो 15 दिन बाद हम गए। अच्छा माशाल्लाह। मगर आपने तो ऊपर ट्रैक किया था, हमने सिर्फ मनोर में 2 रात गुजारी। काफी लंबा था वो, लेकिन मनोर वैली बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है ना, हमने वो फॉरेस्ट में नहीं, हमें 2 दिन गुजारे थे ना, तो आपकी वजह से गए थे। काफी डिस्काउंट नहीं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत वैली है, सुकून नारायण साइड पे इतना सुकून जगह कोई नहीं है। आपको बता रहा था चुकेल बांडा जमशेद इस तरह ना कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवरी कर टेपांडा और ये चुकेल ये एक ही हो। अभी पता चला कि वहाँ पे तो टेपांडा एवरग्रीन है, मतलब सीजन स्टार्ट हो जाए चलता है, लेकिन ये चुकेल बांडा जो है सिर्फ 1 महीने का सीजन है। अभी ये अब 20 जुलाई है, तो 31 को यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। लास्ट टाइम पिछले साल हमारे साथ गई थी खातून 65 उसकी एज थी, तो बड़ी मुश्किल से हम लेकिन ऊपर पहुँच के बस यही कह रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना। तो चुकेल एक ऐसी जगह है जो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन हमारी इस्लामाबाद से चली थी, हमने इनको कन्नर शेर इंटरचेंज पे ज्वाइन किया है। बाकी सारे दोस्त हमारे जो है 6-7 दोस्त इस्लामाबाद से आए, और इस वक्त हम बहरीन पहुंच चुके हैं। रास्ते में मैं आपको बता चुका, मंजिल मकसूद हमारा है चुकेल। एक वो है गांव है छोटा सा, मतलब ये कि पहाड़ों के बीच में, बल्कि पहाड़ों के सर पे, तो वहाँ हमने जाना है। और हम सवार मदैन से मंगौरा से गुजरे, मदैन से गुजरे, बहरीन पहुँचे। यहाँ से आगे हमने मनक्याल जाना है। मनक्याल तक आम गाड़ी से हम जाएंगे। मनक्याल के बाद फिर 4x4 के ज़रिए कमरख्वा गांव में जाएंगे, और कमरख्वा गांव से फिर हाइक है। मेरे जैसे मतलब बूढ़ों के लिए मेरे ख्याल में 3-4 घंटे लग जाएंगे। और कैमरे के पीछे जो मेरा भाई खड़ा हुआ है, ये शायद 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाए। अपना आप दिखा दे, ये शायद 1 घंटे या 1.5 घंटे में पहुंच जाए। तो हम अपने चाल से जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक हाइक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में 3 घंटे या 4 घंटे का हाइक हमें करना पड़ेगा। ये एक नई जगह है, इससे पहले मैं नहीं गया।
जमशेद बरकी इस इलाके को एक्सप्लोर करता गया और लोगों को दिखाता गया, और उसके बाद उसने तैयार कर लिया कि अब लोग बनफ़्स नफीस जाके भी ये जगह देख लें। तो आप हमारे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये सारी जगह जो हैं हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे।